Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। पहाड़ी शरीफ लॉ एंड ऑर्डर पुलिस की जानिब से मिलादुन नबी और गणेश फेस्टिवल को लेकर ऑर्गेनाइजर के साथ एक मीटिंग रखी गई है। आइए देखते हैं इस मीटिंग में क्या कहा गया। सौगत और जो है ना मोहम्मद कुरैशी बोल के उससे सौगत खरीदा, 2 सौ जमीन खरीदा मैं, और ये चैनल वाले से भी जमीन खरीदो मैं। जरा एक्टिविटी ఉండాలి కదా ఫీజు పోగానే జర ఎందుకంటే లోడ్ ఎక్కువ అయ్యి ఊకే ఫేస్ పోతుంటాయి లోడ్ ఎక్కువైపోయి ఫీజులు ఎగిరిపోతా ఉంటే దానికి ఒక ఏరియా కన్ఫర్మ్ రखना है बच्चे వీళ్ళు సార్ ఇట్లా అంతా కాన్ఫరెన్స్ ఉన్నాం కాబట్టి కంటే పోతే మొత్తం రీల్స్ లో మొత్తం అవేగా సార్ డీజే డీజే అంటే బయట డీజే వాడు సప్లై చేస్తే మనం తీసుకొచ్చి బయట లేదు సార్ మేము నిమజ్జనం అయిపోయినాక చూస్తాము, చూస్తే అన్ని డీజేలు పెద్ద పెద్ద డీజేలు ఎడికి వచ్చినాయి సార్। ఆయన విశేషంగా పోయినప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి పోయినప్పుడే పాట పెట్టారు కదా సార్, డీజే బంద్ చేయమని చెప్పేసి పేపర్లో కేసులు అట్నే ఉంటాయి, చర్యలు కూడా అట్నే ఉంటాయి। జనరలైజ్ అయితే పాలపూర్కి సంబంధించింది మనం పాలపూర్ ఏరియా మనకు ఒక 500 నుంచి చేస్తున్నటువంటి ఏర్పాట్లు సార్। తర్వాత మీరు యాక్చువల్గా మీ సహకారం తీసుకొని సంవత్సరం ఏదేమైనా సూచన ఈసారి అంతానే ఉంది సార్, ఈసారి కొత్తగా పెరగలేదు, కొత్తగా అది ఎందుకంటే కొంచెము స్టార్టింగ్ లో కొంచెం బార్డర్ లెక్క కొంచెం అప్ ఎక్కిన తర్వాత రెండింటికి సరిపోతుంది ఈజీగా ఫిల్అప్ చేపిస్తున్నాం, కూడా చేస్తున్నాం। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जलपल्ली म्यूनसिपल पहाड़ी शरीफ BS में यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी गणेश चौथी के ताल्लुक से और 12 रबीउल अव्वल के ताल्लुक से। यहाँ पर ACP साहब भी जो है ना, RGA ACP साहब पहाड़ी शरीफ यहाँ पर मौजूद थे, और CI और हमारे म्यूनसिपल डिप्टी कमिश्नर सर्कल 17 शमशाबाद, उन्होंने भी यहाँ पर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे तमाम एक्स काउंसलर, एक्स कारपोरेटर, तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। तमाम म्यूनसिपल का स्टाफ यहाँ पर मौजूद था, DEA पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पर मौजूद थे। ये दोनों ईद जो आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये 12 रबीउल अव्वल के ताल्लुक से भी अभी डिप्टी कमिश्नर साहब ACP साहब ने मीटिंग लिए, उसके ताल्लुक से भी उन्होंने बताया कि पूरा साफ़ सफाई रोड पर जो है ना अवेयरनेस लाएंगा, और जो है नौजवान जो बच्चे कुछ गाड़ियाँ वगैरह स्केटिंग कर लेते हुए जाते, वो लोग जो है ना नहीं करना बोलकर भी वो एक बताएं, क्योंकि नहीं तो एक्शन लेंगे बोल के बोले। और ये रागुंटे से जो सादत नगर से जो जुलूस निकलता है, वो जुलूस के ताल्लुक से भी बात हुई पहाड़ी शरीफ तक। पहाड़ी शरीफ से फिर वो चंद्रायन गुट्टा जाता है, और इसी तरीके से 14 तारीख से 16 तारीख तक जो गणेश चौथी का जो प्रोग्राम है, 26 तारीख तक, वो जो है ना वो प्रोग्राम के तहत भी यहाँ पर पूरे बात की गई। जो जलपल्ली में जो तालाब में जो लेके आकर यहाँ पर गणेश जो डालते हैं, वो लोग के लिए भी पूरा इंतज़ाम किया जा रहा है म्यूनसिपल के तरफ से। तमाम पुलिस का डिपार्टमेंट, म्यूनसिपल का स्टाफ पूरा जो है ना, तमाम लीडर्स का भी सपोर्ट है यहाँ पर जो है ना। एक अच्छे पैमाने पर जिस तरह से हमेशा जो साल किया जाता है हर साल की तरह, इस साल भी जो है ना इंशाअल्लाह ताला गंगा जमुना तहजीब यहाँ पर मिलजुल के जो है ना हर त्यौहार मनाते हैं। इंशाअल्लाह ये गणेश का भी जो है ना ये प्रोग्राम मनाया जाएगा, और 12 रबीउल अव्वल के मौके पर भी जुलूस का भी जो है ना इंतज़ाम रहेगा। उसमें भी पुलिस डिपार्टमेंट का भी बहुत ताउन रहेगा, म्यूनसिपल की तरफ से भी जो है ना साफ़ सफाई का पूरा इंतज़ाम रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। चलो ओके सर, అందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు పాడి షరీఫ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో మరియు గణేష్ చతుర్థి సందర్భంగా గణేష్ విగ్రహాల ఏర్పాటు నిమజ్జనం గురించి కూడా కమిషనర్
డిప్యూటీ కమిషనర్ జల్పల్లి సర్కిల్ వెంకట్రామ్ గారి ఆధ్వర్యంలో, అదేవిధంగా ఏసీపీ శ్రీకాంత్ గౌడ్ గారు, అదేవిధంగా సిఐ లక్ష్మీనారాయణ గారు, వాటర్ డిపార్ట్మెంట్స్ స్టాఫు, అదేవిధంగా ఎలక్ట్రికల్ సంబంధించినటువంటి స్టాఫు, కమిషనర్ మున్సిపల్ ఆఫీస్ సంబంధించినటువంటి డిఏలు అందరి ఆధ్వర్యంలో కూడా ఈ గణేష్ చవితికి, గణేష్ నిమజ్జనానికి తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తల గురించి కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఏ విధంగా ప్రమాదాలు జరగకుండా నివారించాలి, దానిపైన ఏ విధంగా జనాలకి ఏదైతే ఈ మండపాలు పెట్టినటువంటి ఆర్గనైజర్స్కి ఎటువంటి అవగాహన కల్పించాలి, విగ్రహాలు ఎలా తీసుకెళ్ళాలి, విగ్రహాలను ఎలా నిమజ్జనం చేయాలి అనే విషయం పైన కూడా చర్చించడం జరిగింది. మరి ఇక్కడ అన్ని పార్టీల వాళ్ళు, మా ఎక్స్ కౌన్సిలర్ శంసుద్దీన్ గారు కానీ, వైస్ చైర్మన్ యూసుఫ్ పటేల్ గారు, అదేవిధంగా మా ఎక్స్ కౌన్సిలర్ అఫ్జల్ గారు, మాకు అన్ని పార్టీలకు సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా ఈరోజు ఇక్కడ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది వెంకట్రామ్ గారి ఆధ్వర్యంలో. మరి వాళ్ళు కూడా తగిన సూచనలు సలహాలు అన్ని డిపార్ట్మెంట్లకి చేశారు. అందరూ కోఆర్డినేట్గా సమిష్టిగా పనిచేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పేసి కూడా ఏసీపీ శ్రీకాంత్ గౌడ్ గారు చెప్పడం జరిగింది. మాకు తోచినటువంటి సలహాలు, మరి లాస్ట్ ఇయర్ పోయిన సంవత్సరం ఏదైతే ప్రమాదాలు జరిగినాయో ఆ ప్రమాదాలను ఏ విధంగా నివారించాలి, దానికి తీసుకోవాల్సినటువంటి చర్యలు ఏం తీసుకోవాలనే దాన్ని కూడా మేము సలహాలు సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది. మరి మా సూచనల సలహాకు అనుగుణంగా కూడా వాళ్ళు ఏర్పాట్లు చేస్తాం. మరి తప్పకుండా కూడా ఈ గణేష్ నిమజ్జనానికి, అదేవిధంగా మిలాద్ ఉద్ నబీ అది కూడా వస్తూ ఉంది. దాని ఊరేగింపుకు సంబంధించినటువంటి కూడా అన్ని కార్యక్రమాలు, శానిటేషన్ కానివ్వండి, సేఫ్టీ కానివ్వండి, అదేవిధంగా బందోబస్తు కానివ్వండి, ఇవన్నీ పగడ్బందీగా ఏర్పాట్లు చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. దానికి మా సహకారం కావాలి, దానికి మండప నిర్వాహకుల సహకారం కూడా కావాలని తెలియజేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇంకోసారి కూడా మరి విగ్రహాలు ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత, మండపాలు ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత మండప నిర్వాహకులతోటి కూడా అందరినీ కూడా పిలిచి మళ్ళీ వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడడం జరుగుతుందని చెప్పేసి సిఐ లక్ష్మీనారాయణ గారు తెలియజేశారు. మరి ఏదేమైనా సరే మిలాద్ ఉన్ నబీ, గణేష్ చతుర్థి అందరం కూడా మత సామరస్యం, మతాలకు అతీతంగా కూడా ఈ యొక్క పండుగను జరుపుకోవాలని చెప్పేసి తెలియజేయడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు గణేష్ పండుగకు సంబంధించింది ఏసీపీ సార్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు జల్పల్లి 3 డివిజన్లకు సంబంధించింది ప్రిపరేటరీ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ శాఖల అధికారులు మరియు ప్రజాప్రతినిధులు మరియు మాజీ ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ హాజరు కావడం జరిగింది. మరి మాజీ ప్రజాప్రతినిధులు, ఆ తర్వాత గణేష్ ఉత్సవ కమిటీ వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క సలహాలు సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది. లాస్ట్ ఇయర్ కంటే ఈ సంవత్సరం ఏ విధంగా మెరుగ్గా మనం ఈ పండుగను మనం జరుపుకోవాలనే విషయం మీద వాళ్ళు కూడా సూచనలు సలహాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో భాగంగా జిహెచ్ఎంసీ తరఫున మేము జల్పల్లి సర్కిల్లో అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. జల్పల్లి పెద్ద చెరువులో క్రేన్ కానీ 3rd డే నుంచి క్రేన్ ఏర్పాటు చేస్తాము. ఆ తర్వాత లైట్లు, బారికేడ్స్, సీసీ కెమెరాసు, ఆ తర్వాత వాటర్ ఫెసిలిటీ, ఆ తర్వాత మొబైల్ టాయిలెట్స్, ఇవన్నీ మనం పైన ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. క్రేన్స్ మాత్రం 24 నాడు గణేష్ నిమజ్జనం అనే కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఆ 24 తర్వాత 1 డే మాత్రమే క్రేన్స్ అక్కడ అవైలబుల్ ఉంటాయి, ఆ తర్వాత అవైలబుల్ ఉండదు. దయచేసి భక్తులందరూ ఆ విషయాన్ని గమనించి మరి జల్పల్లి సర్కిల్కి సహకరించి, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి సహకరించవలసిందిగా నేను మనవి చేస్తున్నాను. లాస్ట్ ఇయర్ కంటే ఈసారి జిహెచ్ఎంసీ తరఫున జిహెచ్ఎంసీ మొత్తం ఏర్పాట్లు చేయడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. అంటే మనము అన్ని శానిటేషన్ పరంగా అన్ని రోడ్లు మొత్తం క్లీనింగ్ చేస్తున్నాము. కొద్దిగా గార్బేజ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, అవి కూడా లిఫ్ట్ చేస్తున్నాము. ఆ తర్వాత మస్జిద్ తరఫున కొద్దిగా ఇమాంలు ఎక్కడెక్కడైతే పాయింట్లు ఉన్నాయో జులూస్ చేస్తున్నారో, ఆ తర్వాత ఎక్కడైతే సమావేశాలు భోజన ఏర్పాటు చేస్తున్నారో అక్కడ కూడా శానిటేషన్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. వాళ్ళు భోజనం చేసిన తర్వాత వాళ్ళ శానిటేషన్ కార్యక్రమం మా జిహెచ్ఎంసీ తరఫున చేస్తాం. मिलाद नबी प्रोग्राम इधर 26 के दिन चल रहा, 3 प्रोसेशंस चलता है यहाँ पर. उसके लिए पूरा हमारा पुलिस की तरफ से पूरा बंदोबस्त है और जीएचएमसी जो डिपार्टमेंट जो करने का है वो भी पूरा कर रहे हैं, इंतज़ाम कर रहे हैं. सो ये पूरा पीसफुली लास्ट ईयर भी पीसफुल हो गए. अभी भी पब्लिक भी बहुत कोऑपरेटिव है. पुलिस की तरफ से हम पूरा बंदोबस्त कर रहे हैं. हाँ, तो ये हमारे तरफ से पब्लिक को क्या रिक्वेस्ट है बोले तो छोटे छोटे बच्चे गाड़ी पे आ रहे हैं, पूरा स्टंट्स कर रहे हैं, वो नहीं करना बोल के वो पेरेंट्स बोलना है, नहीं तो पुलिस का फिर एक्शन लेना पड़ता है, वो ठीक नहीं रहता. इसीलिए जो भी है प्रोग्राम्स अच्छा कर लेना. सभी
मिलजुल के कर लेना। गणेश फेस्टिवल अब 14th को शुरू होता है, 25th तक चलेगा। सो उसके लिए पूरा इंतज़ाम ज़्यादा GHMC वाले कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी बाकी के डिपार्टमेंट्स भी है, इलेक्ट्रिसिटी, फायर एंड अदर डिपार्टमेंट्स भी पूरा इधर आके मीटिंग में, और जो गणेश उत्सव कमेटी एंड पॉलिटिकल लीडर्स जो भी है, जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, सभी लोग इधर आए, सब लोग मिलके सभी लोगों को ओपिनियंस दे दिए। सो कैसा अच्छा कर लेना बोल के वो लोग भी बताए। सो पुलिस का बंदोबस्त के बारे में हम भी बताए। सो और जो भी प्रॉब्लम है, जो ये इंस्टॉलेशन का कर रहे हैं, वो उसके जो जगह पर पूरा सेफ्टी मेजर्स लेना बोल के बोल दिए, और एक बार भी मीटिंग लगा के बोल देंगे, बोले सभी लोगों को बोलते सेम बात बोल देंगे, अच्छा ये कर लेना बोल के, और कुछ सब ठीक है। Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।